Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Prabhupada.
नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम ज्ञानमितिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
વંશી વિભૂષિતકરા નવનીરદાભા પીતાંબર દરુણબિંબફલધરુષ્ઠા પૂર્ણેન્દુ સુંદર મુખાદ અરવિંદ નેત્રાદ કૃષ્ણાદ પરમ કિમપી તત્વ અહમ ન જાને. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રી કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ હરે કૃષ્ણ મંદિર દ્વારા પ્રસ્થાપિત આ શ્રીમદ ભાગવત કથાની અંદર પધારેલા સમસ્ત વૈષ્ણવ ભક્તોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજથી આપણી શ્રીમદ ભાગવત કથા શરૂ થવા જઈ રહી છે. ભગવાનની કથા શ્રવણ કરવા આપણે બધા એકત્રિત થયા છીએ. આ સંસારમાં કોઈ પણ કાર્ય કરવા તમે જશો ને, ચાહે સંસારનું કાર્ય કરો કે ભગવાનનું કાર્ય કરો, એની અંદર બહુ કષ્ટ પડે છે. આપણને એમ લાગે કે ઘર સંસાર લગ્ન કરશું, વિવાહ કરશું એટલે જીવન સારું થઈ જશે, પણ એવું નથી. ડગલે ને પગલે છે ને જીવનમાં કષ્ટ મળે છે, દુઃખ મળે છે બધી જગ્યાએ. એટલા માટે માણસે એ પરીક્ષાની ઘડીએ હંમેશા તૈયાર રહેવું જોઈએ. ક્યારે પાછા પગ ક્યારે ન કરવા જોઈએ. કદમ કદમ બઢાએ જા કે છે ને, કે ડગલે ને પગલે આગળ જ વધવું જોઈએ. તો આજથી આપણે ભગવાનની કથા શ્રવણ કરવા માટે એકત્રિત થયા છીએ. પણ એક ડગલું જો આપણે આપણા ઘરેથી નીકળીએ છીએ ને એક ડગલું આગળ ભરીએ ને, એને કેટલા યજ્ઞોનું ફળ મળે છે. કરોડો અશ્વમેઘ યજ્ઞનું ફળ મળે. ઘણા લોકો ચાલતા ચાલતા લોકો જાય પોતાના ઘરેથી, ક્યાં? પગપાળા કરતા હોય. અમુક લોકો તીર્થમાં જતા હોય કે ચલો ભગવાનના ધામમાં આપણે જઈએ. અમુક લોકો ઉપવાસ કરતા હોય છે. ઘણા લોકો ઉપવાસ કરે, ઘણા કે ભાઈ આજે સોમવાર છે, ગણપતિનો કે મંગળવાર રાખ્યો. આવા અલગ અલગ લોકો વાર રાખે, ઉપવાસ કરે. પણ હરિદાસ ઠાકુર, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે ને, હરિદાસ ઠાકુરને કહે છે, ક્ષણે ક્ષણે કર તુમી યજ્ઞ તપદાન, ક્ષણે ક્ષણે કર તુમી સર્વ તીર્થ સ્નાન. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે જે વ્યક્તિ ભગવાનની કથા શ્રવણ કરવા માટે આવે છે ને, એને બધા યજ્ઞોનું ફળ, બધા તીર્થોનું ફળ અને બધા ધામોનું ફળ એને માત્ર હરિ કથા શ્રવણ કરવામાંથી મળી જાય છે. કેટલી મહિમા છે બોલો.
क्षणे क्षणे कर तुम्ही सर्व तीर्थ सार के छे क्षणे क्षणे कर तुम्ही सर्व तीर्थ स्नान। क्षणे क्षणे कर तुम्ही यज्ञ तपदान निरंतर कर चारी वेद अध्ययन। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर ने कहे छे कि सुनो हरिदास, तमे निरंतर हरिनु नाम लो छो, भगवाननु नाम लो छो, एटले तमने समस्त वेदनु फळ क्षणे क्षणे कर तुमी यज्ञ तपदान। तमे डगले ने पगले तमे मोटा मोटा यज्ञ करी रह्या छो, डगले ने पगले तमे मोटा मोटा हवन करी रह्या छो अने समस्त तीर्थोमां बधा तीर्थोमां धाममां लोको जाय छे ने एनो फळ तमने मळी जाय छे जो तमे तमारी वाणीथी हरिनु नाम लो छो। कारण के हरिदास ठाकुर रोजना 3 लाख नामनो जाप करता, निरंतर हरिनु नाम ज लेवानुं, बस बीजुं कांई नहीं। एटले के छे के क्षणे क्षणे कर तुमी सर्व तीर्थ स्नान। तमे भगवाननुं नाम मोढा पर लो छो ने हरिदास, एटले तमे गंगा जमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी बधा तीर्थोमां स्नान करवानुं फळ तमने मात्र नाम लेवाथी मळी जाय छे। आगळ के छे क्षणे क्षणे कर तुमी यज्ञ तपदान। अने तमे ज्यारे भगवाननुं नाम लो ने तो केटला मोटा मोटा यज्ञ छे, केटला मोटा मोटा तप छे। यज्ञ एटले घणा लोको वास्तु यज्ञ करे घरे, घणा लोको वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, गृह शांति यज्ञ, आवा अलग अलग यज्ञ करे छे। अमुक लोको जेनी पासे धन वधारे होय एना करता पण वधारे मोटो यज्ञ करता होय छे। अने के छे तप एटले के घणा लोको तपस्या करता होय। अमुक एवा योगीओ छे के जे लोको एकदम तड़को पड़तो होय ने तड़को, तो खरा तड़कामां लोको छे ने एवी गरम गरम जमीन उपर बैठा होय। આપણે બેસી શકીએ? આપણને કીધું કે તડકામાં બેસીને આપણે કથા સાંભળવાની છે તો ન થાય આપણાથી। પણ એવા યોગીઓ પણ છે કે જે લોકો બહુ ગરમી હોય અને એવી ગરમીમાં પણ છે ને એ લોકો બેઠા હોય છે અને તપસ્યા કરે અને એની આજુબાજુ શું કરે? એની આજુબાજુ એ આગ લગાડે, અગ્નિ પ્રગટાવે, સૂર્યની અગ્નિ, જમીનની અગ્નિ અને આજુબાજુની અગ્નિ, એને કહેવાય તપ। કોણ કરે છે તપ? આવું કરી શકે? બહુ અઘરું છે। ઘણા લોકો ભૂખ્યા ને તરસ્યા રહેતા હોય। અમુક લોકો આજે એવા છે કે જે લોકોએ 100 વર્ષ સુધી ખાધું જ નથી, અન્ન નથી ખાધું, ખાલી પાણી ઉપર જીવતા હોય છે, એવા લોકો પણ છે। તપ। અમુક લોકો એવા છે કે 3 વાગે એટલે ઉઠી જ જવાનું, એને કહેવાય તપસ્યા, તપ। એટલે અહીંયા કહે છે કે ક્ષણે ક્ષણે કર તુમી યજ્ઞ તપદાન। કેટલું અઘરું છે હું તમને એ કહું છું કે યજ્ઞ કરવા અઘરા છે, તપ કરવા અઘરા છે અને કે છે દાન કરવું અઘરું છે। યજ્ઞ તપ દાન। કોઈને દાન આપવું હોય તો ન આપી શકે, બહુ અઘરું છે। પણ પોતાની જીભથી કોઈ જો ભગવાનનું નામ લઈને તો એને યજ્ઞ તપ દાન હોમ હવન આ બધી વસ્તુનું ફળ એને માત્ર નામ લેવાથી મળી જાય છે। હરિનું નામ જો કોઈ લે ને તો એને મળી જાય છે, પણ એની પર વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ।
ભગવાનના નામમાં બહુ તાકાત છે. નિરંતર કર તુમી ચારી વેદ અધ્યયન. હે હરિદાસ, તમે નિરંતર ચારો વેદોનું અધ્યયન કરો છો જો તમે ભગવાનનું નામ લો છો તો. જે નિરંતર ભગવાનનું નામ લે છે એને બધા યજ્ઞોનું ફળ મળે છે. જે નિરંતર ભગવાનની હરિકથા શ્રવણ કરે એને પણ સમસ્ત વેદોનું ફળ એને મળે છે. એટલા માટે આપણી પાસે બે જ વસ્તુ રહી છે જીવનમાં. કાં તો આપણે ભગવાનની કથા સાંભળો, ન કે ભગવાનનું નામ લો. સસ્તું અને સારું, સસ્તી અને સારી વસ્તુ જો તમને જોઈતી હોય તો આ છે હરિકથા અને ભગવાનનું નામ. એટલે લેવું જોઈએ નિરંતર. આવો પધારો, બેસ. આપણે દિલ્હી ગેટથી પધાર્યા છે રાજુભાઈ જોશી, અને એ પણ સુંદર કથા કરે છે. એમનું સ્વાગત કરીએ આપણે મહામંત્રથી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. સ્વાગત છે. ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા કળિયુગની અંદર બહુ જ સહેલું છે, અઘરું નથી, બહુ સહેલું છે. પણ એના માટે છે ને ભગવાન છે ને પરીક્ષા લે છે. ભગવાન શું કરે? પરીક્ષા લે છે. ભગવાન જ્યારે પરીક્ષા લે અને એ ભક્ત પરીક્ષામાં પાસ થઈ જાય ને, ભક્ત પરીક્ષામાં પાસ થઈ જાય ને તો ભગવાન એને સ્વીકાર કરી લે છે. પણ કાચો પડે ને તો ફરીથી 84 ના ચક્કરમાં નાખે. એટલા માટે શાસ્ત્ર કહે છે કે જ્યારે કોઈ ગુરુ અને ભગવાન પરીક્ષા લે ને તો એ પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થવું જોઈએ, પાસ થવું જોઈએ. એક ગુરુ હતા અને ગુરુ પોતાના શિષ્યને કહે છે કે આ સંસારમાં, એટલે શિષ્યએ કીધું કે મને તમે દીક્ષા આપો, મારે દીક્ષા લેવી છે. એટલે કહે છે, ગુરુ મહારાજે કીધું કે આ સંસારમાં નકામી વસ્તુ હોય ને એ લાવો. આ સંસારમાં સૌથી નકામી વસ્તુ હોય ને એ મને લાવીને આપો તો હું તમને દીક્ષા આપું, ગુરુ બોધ આપું. એમ ત્યાં સુધી ન આપું. ત્યારે ઓલો વિચાર કરીને જઈને ગયો, આ સંસારમાં નકામી વસ્તુ હોય ને તો પથરા છે. પથરા કાંઈ કામના નથી. એટલે કે આ પથરો લઈને ગુરુને જઈને હું આપું કે લાવો પથરા લઈને ગુરુને આપું તો ગુરુ સ્વીકાર કરશે અને મને દીક્ષા આપશે. અને જેવો એ પથ્થરો ઉપાડવા ગયો એ શિષ્ય, એટલે પથરાએ માણસની ભાષામાં એને જવાબ આપ્યો, મને કેમ ઉપાડે છે? એ કે હું નિરર્થક વસ્તુ છે ને એને ઉપાડવા માટે ઉપાડીને લઈ જઉં છું. એટલે તમે એવું લાગ્યું કે નિરર્થક છો, કાંઈ કામના નથી. પાણા પથરા શું કામના હોય? એટલે કે મારી બહુ વેલ્યુ છે હો, જરૂર પડે કોકને ગુસ્સો આવે ને એક પથરો લઈને બીજાને મારે માથા પર તો ઢોકળું કરી નાખે. એટલે હું કામનો સુખ નથી. બોલો તમે કયા એંગલે તમે મને સ્વીકાર કર્યો કે હું નિરર્થક છું? ઉપાડો તો ખરા ને પછી મારો બરોબરનો. એટલે ઓલા શિષ્યએ કાન પકડી લીધા કે સાચી વાત છે હો, પથરો મૂકી દીધો. અને સંસારમાં બધે, આ પૃથ્વી પર બધે વિચરણ કર્યું. કોઈ જગ્યાએ કાંઈ ન મળી તો ધૂળ મળી. ધૂળ કે લાલા ધૂળ કાંઈ કામની નથી, માટી શું કામની છે? અને માટીને લઈને હાથમાં લઈ જઈને ગુરુ મહારાજ પાસે લેવા જઈ રહ્યો ત્યારે માટી પણ કહે છે
કે છેલ્લે તો હું બધાને હંગરું છું, એટલે હું કામની છું જ નથી. હવે આ માણસ વિચાર કરે, એક એક વસ્તુને પકડવા જાય પણ બધી વસ્તુ એની અંદર કાંઈક ગુણ મળે છે, નિરર્થક કોઈ વસ્તુ નથી. છેવટે એ માણસે વિચાર કરી દીધો કે આ સંસારમાં નકામી વસ્તુ હોય ને એ મારો અહંકાર છે. અહંકાર એકદમ નકામો છે. જે માણસને અહંકાર આવે ને એને અધોગતિ લાવી દે છે. એટલે કે અહંકાર એ નકામી વસ્તુ છે. જઈને ગુરુ મહારાજના ચરણોમાં કીધું કે આ સંસારમાં નકામી વસ્તુ શોધવા માટે હું બધે ગયો, પણ ક્યાંય મને નકામી વસ્તુ મળી નહીં. એટલે હે ગુરુ મહારાજ, આ મારો અહંકાર છે ને, ત્વદિયમ વસ્તુ તુભ્યમ એવ સમર્પયેત, હું તમારા ચરણોમાં સમર્પિત કરું છું. અને ગુરુ મહારાજે એને દીક્ષા શિક્ષા આપી. બસ એવી રીતે આ સંસારમાં જીવાત્માને પણ હૃદયની અંદર એક એવો અહંકાર છે કે ભગવાનને ભજતો નથી, ભગવાનનું ભજન નથી કરતો. એટલે એ જીવાત્મા દુખી થાય છે, અલગ અલગ પ્રકારના કષ્ટ એને મળે છે, અલગ અલગ દુઃખ મળે છે. અને સમસ્ત પ્રકારના દુઃખમાંથી જો નીકળવું હોય, છૂટવું હોય, તો એને ભગવાનની શરણ લેવી પડશે. ત્યાં સુધી એનો છુટકારો નથી. આપણને કીધું હોય કે આમાં સંસારમાં નકામી વસ્તુ શું હોય, તો આપણને એ વિચાર ન આવે કે નહીં, મારો અહંકાર છે, મારું અજ્ઞાન છે. જીવનું સૌથી મોટામાં મોટું અજ્ઞાન ઈ છે કે ભગવાનને ભૂલી ગયો છે અને સંસારને યાદ કરીને એને ભજે છે રાત દિવસ. સૌથી મોટું અજ્ઞાન છે. હરે કૃષ્ણ હરે રામ 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 હરે હરે. મહાભારતમાં પણ આવું જ એક વર્ણન આવે છે. ગુરુ મહારાજ દ્રોણાચાર્ય કહે છે કે હે દુર્યોધન, આ સંસારમાં સારામાં સારો માણસ હોય એ વ્યક્તિને લઈને તું મને મારી સામે મોકલ. ત્યારે દુર્યોધન હજી તો ઘરમાંથી બહાર નીકળ્યો નથી, ગુરુ મહારાજના આશ્રમમાંથી બહાર નીકળ્યો નહીં, એના પહેલા જ એને વિચાર કરી દીધો કે આ સંસારમાં બધા ખરાબ છે, સારો હું છું. દુર્યોધનની નીતિ આવી છે. અને એ દુર્યોધન દ્રોણાચાર્યની પાસે જાય છે કે હે ગુરુ મહારાજ, મને આ સંસારમાં કોઈ સારું લાગ્યું નહીં, બધામાં કાંઈક ને કાંઈક દોષ છે, બધી જગ્યાએ. સારો દેખાણો કોઈ કે કોઈ નહીં, હું એકલો સારો છું. આવી વસ્તુ છે. ઘણી વખત લોકોને તમે કોઈ પણ વ્યક્તિને જુઓ, કોઈ બીને પોતાની પત્નીમાં, પુત્રમાં, સગાવાલામાં, કુટુંબમાં, મિત્રોમાં, કોઈ પણ જગ્યાએ તમને જુઓ કાંઈક ને કાંઈક ખામી દેખાય કે આનામાં આ ખામી છે, આનામાં આ ખામી છે. કોઈને એમ કીધું કે તારામાં હું સારો વ્યક્તિ છું. જ્યારે આવો વિચાર આવે કે નહીં હું સારો છું અને બીજા બધા, તો એ વ્યક્તિ કોણ છે? દુર્યોધન છે. દુર્યોધન નીતિ છે એની અંદર, એ જીવાત્માની અંદર. નહીં હું નિમ્ન છું, હું પાપી છું. અને આવું જો કદાચ કોઈ કહી દે કે હા એ તો છે જ, આવું જો કોઈ કહી દે તો કે હા એ તો બરોબર જ બોલ્યો છે. કદાચ કોઈ શુદ્ધ વ્યક્તિ પણ આવું બોલે ને એટલે લોકો કે કોઈ કહેતું જ નથી કે હું આવો છું, ને કે લોકો કહી દે. એટલે દુર્યોધન કહે છે કે હું સારો છું, બીજા બધા ખરાબ છે.
દ્રોણાચાર્ય ગુરુ મહારાજ દુર્યોધનની પરીક્ષા લઈ લીધી અને યુધિષ્ઠિર મહારાજને કહે છે કે આ સંસારમાં સૌથી ખરાબમાં ખરાબ વ્યક્તિ હોય ને મારે એના દર્શન કરવા છે. ત્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ, હા હું શોધીને લાવું છું. જેવા એ કુટિયામાં આશ્રમમાંથી બહાર જેવા નીકળ્યા ખરાબ વ્યક્તિ શોધવા માટે, પણ એના હૃદયની અંદર બહુ દુઃખ થયું કે હું કેટલો દુર્ભાગ્યશાળી છું કે હું એવા ખરાબ વ્યક્તિને શોધવા નીકળ્યો છું. આ સંસારમાં બધા લોકો બધી બાજુ બધા સારા માણસો છે, કોઈ વ્યક્તિમાં કોઈ દોષ નથી. દોષ મારામાં છે કે હું બીજાનો દોષ જોવા જઈ રહ્યો છું. આ દુર્ગુણ છે ને મારામાં છે કે હું બીજાની અંદર દુર્ગુણ જોઉં છું. એટલે દરેક જીવાત્માએ આમાંથી કંઈક શીખ લેવાની છે કે મારે હૃદયની અંદર કઈ નીતિનો ઉપયોગ કરવાનો છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજનું છે કે દુર્યોધનની નીતિ? દુર્યોધન બનવું છે કે યુધિષ્ઠિર બનવું છે, એ આપણે નક્કી કરવાનું છે. એટલે ભગવાનની કથા નિરંતર રોજ આપણે શ્રવણ કરવાની છે અને એમાં જે પણ સમય મળે, 1 કલાક મળે કે 2 કલાક મળે કે કદાચ અડધો કલાક કે 5 મિનિટ પણ જો આપણને સમય મળે ને તો એનો આપણે લાભ લેવો જોઈએ. એવું નહીં કે ભાઈ હવે કથાનો સમય પતી ગયો છે હવે નહીં મળે, નહીં. થોડો કે પણ જો ભગવાનની કથાનો સમય મળે તો એને લાભ લેવો જોઈએ. સ્વર્ગના દેવતાઓ હરિદ્વાર જેને કહેવાય છે, જે ભગવાનના ચરણોમાંથી જે નદી વહે છે ને, એ નદીમાં હરિદ્વારમાં ગંગા નદીને કિનારે તેત્રીસ કરોડ દેવતાઓ સ્નાન કરી રહ્યા છે અને ત્યાં આગળ નારદ ઋષિ મુનિ પસાર થયા. ત્યારે નારદ ઋષિ મુનિને પણ કહે છે કે હે ઋષિ મુનિ, તમે પણ સ્નાન કરી લો ગંગા નદીમાં. ત્યારે ઋષિ મુનિ, નારદ ઋષિ મુનિ કહે છે કે આ જે ગંગા જે છે ને, આ ગંગા નદી તો ભગવાનના ચરણોમાંથી નીકળેલી છે. આ ગંગા નદી ભગવાનના ચરણોમાંથી નીકળી છે, પણ આ ભાગવત કથા જે છે ને એ તો ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે. એટલે હું તો નિત્ય નિરંતર જે ભગવાનના મુખમાંથી નીકળે છે ને એ હરિરસનો હું આનંદ લઉં છું. હું તો રોજ નિરંતર એ ભગવાનની કથાનો આનંદ લઉં છું. ભલે 1 વાર ભાગવત સાંભળ્યું હોય, 2 વાર સાંભળ્યું હોય કે 1000 વાર સાંભળ્યું હોય, પણ એ ભક્તને છે ને તૃપ્તિ થતી નથી. ભગવાનનો જે ભક્ત હોય એ નિરંતર ભગવાનની કથા શ્રવણ કરતો રહેશે, નિરંતર. ક્યારે એમ વિચાર ન કરે કે બસ હવે બહુ થઈ ગયું, હવે તૃપ્ત થઈ ગયા, નહીં. નિરંતર એને ભગવાનની કથા શ્રવણ કરવી જોઈએ. નામદેવની કથા આવે છે. ભગવાન સંત નામદેવજી એ ભગવાનના નામનો અવતાર ગણવામાં આવે છે. આપણા વેદોમાં નામદેવજી કયો અવતાર છે? એ ભગવાનના નામનો જ અવતાર છે. તો નામદેવજીને નિરંતર હરિ કથા અને ભગવાનના નામમાં બહુ રુચિ હતી, આનંદ હતો. એમના ગામના લોકો, પુરુષોત્તમ મહિનો હતો, અધિક માસ આવે ને પુરુષોત્તમ મહિનો, આ વખતે પણ છે. તો પુરુષોત્તમ મહિનો તો બધા લોકો વિચાર કરે છે કે ચાલો આ વખતે આપણે બધા હરિદ્વાર ગંગાજી જઈએ, ત્યાં આગળ
15 દિવસ રહેશું અને ગંગામાં સ્નાન કરશું, ભગવાનના ધામમાં જઈ આવીએ. પણ સંત નામદેવજી 365 દિવસ એક જ લક્ષ્ય કે ભગવાનનું નામ લેવું અને ભગવાનની કથા કહેવી, બસ ભગવાનના ગુણ ગાવા, બીજું કાંઈ નહીં. ત્યારે બધા બ્રાહ્મણો હતા. આ બધા લોકો કે અમે જઈએ છીએ હરિદ્વાર, તમારે આવવું છે? સંત નામદેવજી કહે છે કે ના ના, હું તો ભગવાનની કથા નિરંતર કહેતો રહું છું, મારી પાસે સમય નથી. તું કેવો ભગત છે કે ભગવાનના તીર્થમાં ગંગા નદીમાં સ્નાન કરવા નથી જતો? ત્યારે બ્રાહ્મણોને કહે છે કે કાંઈ વાંધો નહીં, એક કામ કરો, તમે 15 દિવસનો પ્રવાસમાં તમે જાઓ છો તો મારા બદલામાં આ દૂધીને લઈ જાઓ, દૂધી, અને જ્યાં તમે તીર્થોમાં સ્નાન કરો ત્યાં ડૂબકી મરાવજો. એમ સમજી લેજો કે આ નામદેવે ડૂબકી મારી છે. જેમ તમે ડૂબકી મારો છો એમ આને ડૂબકી મરાવજો. સંત નામદેવજીએ જ્યારે એ દૂધી આપી એટલે એ સંતો કે કાંઈ વાંધો નહીં, ઓલા બ્રાહ્મણો કે ઠીક છે, અમે જ્યાં સ્નાન કરશું ત્યાં આના નામની, તમારા નામની આ દૂધીને 3 ડૂબકીઓ મરાઈ દઈશું, એટલે કે નામદેવજીનું સ્નાન થઈ ગયું એમ સમજી લઈશું. આવી સંતો કથા કરે છે અને હકીકત વસ્તુ હતી, એવી કોઈ બનાવેલી કોઈ વસ્તુ છે નહીં. અને બધા લોકો તીર્થોમાં ગયા, જેટલા પણ તીર્થોમાં ગયા ત્યાં બધાએ સ્નાન કર્યું અને ઓલી દૂધીને પણ સ્નાન કરાવ્યું. અને જ્યારે સ્નાન થઈ ગયું, બધા તીર્થોના દર્શન થઈ ગયા, ત્યારે 10-15 દિવસનો જે પ્રવાસ પતી ગયો ને એટલે એ લોકો પાછા પોતાના ગામમાં આવ્યા, ઘરે. અને ઘરે આવીને સંત નામદેવજીને કહે છે કે લો, આ તમારી દૂધી તમે આપી હતી ને એ પાછી આપી. ત્યારે સંત નામદેવજી કહે છે કે તમે આટલા બધા તીર્થોમાં દર્શન કરીને આયા તો જમવાનું તો બને જ અમારા ઘરે, મહાપ્રસાદ, ભોજન મહાપ્રસાદ લઈને જજો. તો સાંજનો મહાપ્રસાદ છે ને એમના ઘરે રાખ્યો, ભોજનનું આયોજન રાખ્યું. પૂરી બનાવી, ખીર બનાવી, દાળ ભાત પાપડ, અને પછી પેલું દૂધી હતી ને દૂધીનું પણ શાક બનાવીને આપ્યું. જે દૂધી હતી ને દૂધીનું શાક બનાવ્યું અને બધાને થોડું થોડું બધાને પીરસી દીધું. પેલો આ બધું પકવાન બનાયા છે તો તમે જમો. બધા લોકોએ હાથ ધોઈ અને એ પોતાના આસન ઉપર બેઠા જ્યાં ભોજન જમવાનું હતું ત્યાં. અને જમવા માટે જેવા બેઠા ને પહેલો જ કોળિયો એ પોતાના મુખમાં મૂકવા જાય એટલે એ દૂધી કેવી હતી? કડવી હતી, એકદમ બહુ કડવી. એ કે નામદેવજી તમે કે અમારી મજાક કરો છો કે શું, કે આવી આટલી કડવી કડવી દૂધી અને એનું શાક બનાવી તમે અમને ખવડાવો છો? ત્યારે સંત નામદેવજી કહે છે કે આ એ જ દૂધી છે કે એ વેલામાંથી તોડી અને મેં તમને આપેલી છે. અને તમે આ દૂધીને 15 દિવસ સુધી સ્નાન કરાયું બધા તીર્થોમાં, તોય આ દૂધીનું કડવાપણું ગયું નહીં. અને આપણે આખી જિંદગી કેટલાય બધા તીર્થોમાં સ્નાન કરશું તોય આપણું કડવાપણું જવાનું નથી. નાવાથી કાંઈ થવાનું નથી, પણ પોતાના જીવનમાં આચરણ કરવાથી થવાનું છે. અને એ હરિકથાથી થશે. નામદેવજી કહે છે કે જો આ તીર્થોમાં આ દૂધીને સ્નાન કરાવવાથી જો આનું આ પરિવર્તન ન આવ્યું તો આપણા જીવનમાં આ ખોળિયાને ગમે જેટલો પલાળો તો કેવી રીતે પરિવર્તન આવશે? આનાથી સંત નામદેવજી હરિકથા એની મહિમા વધારે છે. એવું નથી કે ગંગા નદીને કાપવાની વાત ચાલે છે, પણ સંત નામદેવજી કહે છે કે જ્યાં સુધી
કોઈને ભાગવતમાં રુચિ ન હોય ત્યાં સુધી કઈ રીતે ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકવાનું છે? એટલે બે વસ્તુ કરાય. એને શું કરાય? ગંગામાં સ્નાને કરાય અને હરિકથાએ, બે વસ્તુ લેવાય. એટલે લોકો નથી ગંગા હરિદ્વારમાં જાય તો લોકો શું કરે? ગંગા નદીમાં સ્નાન પણ કરે અને સાથે સાથે ભગવત કથા પણ શ્રવણ કરે છે. આ બંને વસ્તુ કરવી જોઈએ. આવી રીતે સંત નામદેવજીની મેં તમને કથા કીધી. 88,000 ઋષિ મુનિઓ જે 1000 વર્ષ માટે યજ્ઞ કરવા માટે નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્રમાં બેઠા હતા અને એમણે 1000 વર્ષ માટે એ યજ્ઞ કરવા માટે પ્રારંભ કર્યો. જ્યારે યજ્ઞ પ્રારંભ કરવાનો હતો ત્યારે બધા લોકો વિચાર કરે છે કે 88,000 ઋષિ મુનિઓ છીએ તો બધાને અન્ન ક્યાંથી મળશે? બધાને રહેવાની સુવિધા કેવી રીતે ક્યાંથી મળશે? બધાને કઈ રીતે આ મોટો યજ્ઞ થશે? આટલું મોટું યજ્ઞ, આટલો મોટો હવન કઈ રીતે સફળ બનશે? અને 1-2 દિવસનું હોય તો વાત અલગ છે, 1000 વર્ષ માટે આ યજ્ઞ કરવાનો હતો. ત્યારે એક 1000 વર્ષ માટે આ લોકો યજ્ઞ કરવા માટે બેઠા. પણ અમુક ઋષિ મુનિઓ બધા છે ને એકબીજા પાસે વાતો કરી રહ્યા છે કે આટલો બધો 1000 વર્ષ માટે યજ્ઞ કરીએ છીએ તો ખાવાનું ક્યાંથી આવશે? રહેવાનું કેવી રીતે મળશે? ત્યારે વરિષ્ઠ જે સંત હતા ને એ સંત કે છે, ભોજન આચ્છાદને કુર્યાદ વૃથા વૈષ્ણવ કુર્વંતી વૈષ્ણવા, કે જે ભગવાનનો ભક્ત હોય, જે વૈષ્ણવ હોય, એ ક્યારે પણ આવી વસ્તુની ચિંતા નથી કરતો કે કપડાં ક્યાંથી આવશે, ભોજન ક્યાંથી આવશે. નિશ્ચિત ભગવાન આપી દેશે, એટલે એની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આવી રીતે અઠ્યાસી હજાર ઋષિ મુનિઓ એ યજ્ઞ કરવા માટે બેસે છે. પણ જ્યારે એમને ખબર પડી કે હરિદ્વારમાં શુકતાલમાં સુખદેવ ગોસ્વામીના મોઢેથી, એમના મુખેથી હરિકથા, ભાગવત કથા શ્રવણ કરીને સુત ગોસ્વામી પધાર્યા છે, તો એમણે તરત જ છે ને બધા ઋષિ મુનિઓને કીધું કે જલ્દીથી જલ્દી આ યજ્ઞ કુંડની અંદર માટી નાખો, જળ નાખો અને હોલવી નાખો. કેમ? કારણ કે અમારે સુત ગોસ્વામીના મુખેથી હરિકથા શ્રવણ કરવી છે, ભાગવત કથા. સુત ગોસ્વામી જેવા આવ્યા તો બધું પાણી ને માટી બધું છે ને દાટી નાખ્યું, બધું પ્લેન કરી દીધું. અને સુત ગોસ્વામીને કહે છે કે તમે અમને હરિકથા સંભળાવો, ભાગવત કથા સંભળાવો. સુત ગોસ્વામી કહે છે કે હમણાં તો તમે યજ્ઞ કરી રહ્યા હતા અને હવે તમારે ભાગવત સાંભળવું છે. ત્યારે સૌનક ઋષિ મુનિ કહે છે કે ભાગવતની આગળ આ યજ્ઞ કાંઈ નથી, ભગવાનની કથા જે છે ને એના આગળ કોઈ વસ્તુ, એટલે તમે અમને હરિકથા સંભળાવો. ત્યારે સુત ગોસ્વામી કહે છે, યમ પ્રવ્રજંતમનુપેતમ પેત કૃત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહ કાતરયા જુહાવ પુત્રેતિ તન્મયતયા તરવો વિમેદો
તમ વ્યાસ શૃણુમુપયામિ ગુરુ મુનિના. સુદ ગોસ્વામી એમના જે ગુરુદેવ શુકદેવ ગોસ્વામીનો મંત્ર બોલે છે કે એવા સુખદેવજીને હું પ્રણામ કરું છું કે જન્મ થતાની સાથે જ પોતાનું ઘર છોડીને એ સુખદેવજી જંગલમાં જતા રહ્યા. જેવો જન્મ થયો એ ઘરમાંથી છે ને જંગલમાં જતા રહ્યા. વેદ વ્યાસ મહારાજે આ બધા વેદ અને શાસ્ત્ર લખ્યા છે બદ્રિકા આશ્રમમાં. અને વેદ વ્યાસ મહારાજ 108 ઉપનિષદો, મહાભારત જેની અંદર 1 લાખ શ્લોક છે, 18 પુરાણ, જેમાં ગરુડ પુરાણ, પદ્મ પુરાણ. આ પદ્મ પુરાણ ગ્રંથ છે કે જેમાં લગભગ 55,000 શ્લોક છે. મહાભારત જેમાં 1 લાખ શ્લોક છે. અલગ અલગ પુરાણો જેવી રીતે માર્કંડેય પુરાણ, શિવ પુરાણ, અમુકમાં 14,000 શ્લોક છે, અમુકમાં 24,000 છે, અમુકમાં 10,500 શ્લોક છે. આવા અલગ અલગ પુરાણો એમને રચના કરી. 108 ઉપનિષદોની રચના કરી. અને આટલું બધું લખ્યા પછી પણ વેદ વ્યાસ મહારાજને શાંતિ ન મળી, સુખ ન મળ્યું. ત્યારે નારદ ઋષિ મુનિ એમને મળ્યા, એમના ગુરુ મહારાજ. નારદ ઋષિ મુનિ કહે છે કે તમે આટલા દુઃખી કેમ છો? તમે તો બધા વેદ અને શાસ્ત્ર લખ્યા તોય તમે આટલા દુઃખી છો. ત્યારે વેદ વ્યાસ મહારાજ કહે છે કે હા, સાચી વાત છે, મેં આટલા બધા વેદ અને શાસ્ત્ર લખ્યા તોય હું આટલો દુઃખી છું. કેમ દુઃખી છું ગુરુ મહારાજ? ત્યારે નારદ ઋષિ મુનિ કહે છે, ભલે તમે સંસારની બધી વસ્તુ તમે લખી દીધી હોય, પણ જે લખવાનું હતું એ તમે નથી લખ્યું. એ છે વિશુદ્ધ શ્રીમદ ભાગવત ગ્રંથ કે જે તમે નથી લખ્યું. એ ભાગવતની અંદર ભગવાનના 10 અવતારનું વર્ણન છે. ભગવાનના 10 અવતાર, નરસિંહ, વરા, વામન, કુર્મ, પરશુરામ, રામ, આવી રીતે ભગવાનના બુદ્ધ, કલ્કી, આવા બધા અલગ અલગ અવતારોનું વર્ણન છે. એ પણ આ ભાગવત મહાપુરાણની અંદર છે. તો જે તમારે લખવાનું હતું એ તમે ન લખ્યું, જે નથી લખવાનું એમાં બહુ વિસ્તાર કરી નાખ્યો છે. એટલે આ સંસારમાં જેટલા પણ જીવો જન્મ લેશે ને એ બધા કન્ફ્યુઝ થઈ જશે. તો હવે હું શું કરું? તમે ભગવાનની વિશુદ્ધ લીલા કથા રચિત શ્રીમદ ભાગવતનો ગ્રંથનો નિર્માણ કરો. ક્યાં આગળ કરો? એ પણ અહીંયા જ કરો, બદ્રિકા આશ્રમમાં. અને બદ્રિકા આશ્રમમાં હજારો વર્ષો સુધી તપસ્યા કરી ત્યારે સાક્ષાત ભગવાને એમને દર્શન આપ્યા, સ્વયં શ્રી કૃષ્ણએ. અને ભગવાને દર્શન આપ્યા અને ભગવાને કીધું કે મારી કૃપા નિરંતર તમારી ઉપર રહેશે, તમે ભાગવતની રચના કરો. ભગવાનની માયાના દર્શન કર્યા અને વેદ વ્યાસ મહારાજે 18,000 શ્લોકનું ભાગવતનું નિર્માણ કર્યું. 18,000 શ્લોકનું નિર્માણ કર્યું. અને વેદ વ્યાસ મહારાજ પોતાના શિષ્યોની તરફ જોવે છે, પણ કોઈ પણ શિષ્ય એવો નહોતો કે આ ભાગવતને ગ્રહણ કરી શકે, લઈ શકે અને સંસારમાં પીરસી શકે. ત્યારે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે હે પ્રભુ, મારી પર કૃપા કરો, મને એવો દીકરો આપો કે આ ભાગવતને એ ગ્રહણ કરી શકે અને આ ભાગવતનો પ્રચાર સમસ્ત સૃષ્ટિમાં કરી શકે. ત્યારે વેદવ્યાસ મહારાજના ઘરે શુકદેવજીનો જન્મ થાય છે.
અને એ સુખદેવ ગોસ્વામીની ઉંમર 14 વર્ષની હતી. સુખદેવ ગોસ્વામી 14 વર્ષના હતા અને 14 વર્ષની ઉંમરે જ જેવો જન્મ થયો ને ત્યારે 14 વર્ષની ઉંમર હતી. ત્યારે જેવો જન્મ થયો અને જન્મ થતાની સાથે જ સુખદેવ ગોસ્વામી જંગલમાં જતા રહ્યા. અને આ જે શ્લોક જે હું બોલ્યો ને, યમ પ્રવ્રજંત મનુપેતમ પ્રેત કૃત્યમ, એ શ્લોક વેદવ્યાસ મહારાજ બોલે છે. સુખદેવજી પાછળ પાછળ વેદવ્યાસ મહારાજ દોડે છે. સુખદેવજી આગળ જાય છે દિગંબર અવસ્થામાં, શરીર ઉપર કોઈ વસ્ત્ર નથી પહેર્યું, અને દોડે છે, ભાગે છે. ક્યાં? વન, જંગલની તરફ, જંગલમાં જાય છે. સુખદેવજી દોડે છે ને પાછળ પાછળ વેદવ્યાસ મહારાજ કહે છે કે હા બેટા, હે પુત્ર, ઉભો રે, ઉભો રે. મારે કે ઘરમાં નથી રહેવું, કારણ કે ઘરમાં રહીએ તો માયા લાગે. પણ કે ઘરમાં હું તને ક્યાં રાખું છું? હું તો તને ભાગવત દેવા માંગુ છું, આ વસ્તુ દેવા માંગુ છું. હું તને તારામાં ક્યાં આસક્તિ રાખું છું? ત્યારે સુખદેવજી કહે છે, અત્યારે તો કીધું કે હા બેટા, હા પુત્ર, હા પુત્ર. આ સંસારમાં કોઈ કોઈનો પુત્ર નથી ને કોઈ કોઈનો પિતા નથી. આ બસ આ એક સંસારમાં ટોપી પહેરી લીધી છે કે અમારી પત્ની છે, પુત્ર છે, પિતા છે, પત્ની છે, મારો ભાઈ છે. આ બધું આ સંસારમાં એવું જ છે. થોડાક સમય માટે આ બધી વસ્તુ મળી છે અને પછી ભૂલી જશે, પાછા મરી જાય એટલે. ખાલી આ નસ બંધ થઈ જાય ને એટલે આવતીકાલે સવારમાં છે ને આ ખોળિયું નહીં રહે. આખી રાતમાં, એક રાત માટે રાખશે ખાલી. આપણે ભલે અત્યારે જીવતા છીએ, ભગવાનની કૃપા કહેવાય કે જીવતા છીએ, પણ કદાચ જો અંદર નસ બંધ થઈ જાય ને અંદરની, કે કંઈક અંદર પેલો પોપટો ફૂટી જાય એપેન્ડિક્સનો, કે કાંઈ પણ વસ્તુ થાય, ભગવાન કરે ન થાય પણ કદાચ એવું થઈ જાય ને તો આપણે જે જીવાય છે ને એ પતી ગઈ. અને ખોળિયું છે ને એક રાત સુધી રાખે અને બીજા દિવસે સવારે 7 વાગે, એટલે કે ચલો કેટલી વાર છે, ઠાઠડી બંધાણી, બધાને બોલાવી દીધા, કોઈ દીકરીઓ કોઈ બાકી નથી ને. ચલો, જે વ્યક્તિ 50 વર્ષ, 70 વર્ષ, 80 વર્ષ કે 100 વર્ષ સુધી જે ઘરમાં રહ્યો હોય એને 12 કલાકે કોઈ રાખતું નથી. કાઢો હવે, આને કહેવાય માયા. એટલે સુખદેવજી કહે છે કે મારે માયામાં રહેવું નથી, મારે તો પ્રભુની પ્રાપ્તિ કરવી છે, ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવી છે. અને ઘરે રહેશું તો આ માયા નડશે. ઘરે રહેશું તો પછી તમે ફેરા ફરાવશો, પછી લગ્ન કરાવીને પછી સંતાન થશે, અને પછી કામ ધંધો 5 કલાકનો કરતા હોય તો 10 કલાકનો કરવો પડશે. એટલે કે મારે આ સંસાર ચક્રમાં પડવું જ નથી. ફરીથી જન્મ લેવો ને ફરીથી મરવું ને આ ને ઓલું, એના કરતા જગતમાં રહેવું જ નથી, ભગવાનની પ્રાપ્તિ ન કરી લઉં. સુખદેવજી તો દોડ્યા છે અને વેદવ્યાસ મહારાજ કહે છે યમ પ્રવ્રજંત મનુપેતમ પ્રેત કૃત્યમ દ્વૈપાયનો. દ્વૈપાયન એટલે કે વેદવ્યાસ મહારાજ એનું નામ છે. વિરહ કાતર એટલે કે વિરહ, એમના જે દીકરાના વિરહમાં છે ને બહુ તન્મય થઈ ગયા છે. પુત્રેતી તન્મય તયા, એ પુત્રના આસક્તિમાં એટલા તન્મયતાથી ઝાડવાઓને પૂછે છે. તરવો અભિનેદુ, તરવો એટલે કે ઝાડ, એ ઝાડને પૂછે છે કે મારો દીકરાને જોયો છે આ જંગલમાંથી ગયો ત્યારે ઝાડવાઓ છે ને હવા આવે એટલે શું થાય, એની ડાળી આમ આમ હલે. એટલે વેદવ્યાસ મહારાજ કે ના, આ તો ના પાડે છે કે નથી જોયા. પુત્રેતી તન્મયતયા તરવો અભિનેદુ તમ સર્વભૂત હૃદયમ મુનિમાનતોસ્વી. એવા ગુરુ મહારાજ સુખદેવજીના ચરણોમાં હું પ્રણામ કરું છું, સુદ ગોસ્વામી. અને પ્રણામ કરીને આ ભગવાનની કથાને શ્રવણ કરે છે. અને એ કથા અંતર્ગત દશા અવતારમાં એક અવતારનું વર્ણન આવે છે જેને મત્સ્ય અવતાર કહેવામાં આવે છે.
મત્સ્ય અવતારનું વર્ણન અષ્ટમ સ્કંદમાં આવે છે. એ ગીત ગોવિંદ કરીને જયદેવ ગોસ્વામીએ ગાયું છે. જયદેવ ગોસ્વામી એક સંત થઈ ગયા વૃંદાવનના, અને બહુ શુદ્ધ સંત હતા. અને જયદેવ ગોસ્વામી ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત હતા. જગન્નાથપુરીમાં રહેતા જયદેવ ગોસ્વામી, સૌથી પહેલા જગન્નાથપુરીમાં રહેતા, અને જગન્નાથપુરી ઓરિસ્સામાં રહી અને ભગવાનનું નિરંતર ભગવાનનું નામ જ લેવું, બીજું કાંઈ નહીં, દર્શન કરવા. એટલા શુદ્ધ ભક્ત હતા જયદેવ ગોસ્વામી કે જેની વાત મત પૂછો. જયદેવ ગોસ્વામી એટલા શુદ્ધ ભક્ત હતા, ભગવાનનું ભજન કરે. એક જગન્નાથજીનો ભક્ત હતો, બ્રાહ્મણ હતો, પંડા કહેવાય ને, બ્રાહ્મણ હતો. એને કોઈ સંતાન થતું નહીં. ત્યારે બંને પતિ પત્ની રોજ જગન્નાથજી ભગવાનના ચરણોમાં જઈને કહે છે કે હે ભગવાન, મને દીકરો આપો, દીકરી આપો, તમારે જે આપવું એ આપો, પણ અમારા ઘરે કોઈ સંતાન નથી. કાં તો તમે લક્ષ્મી આપો ન કે દીકરો આપો, બેમાંથી એક આપો. ભગવાનને રોજ પ્રાર્થના કરે. ત્યારે ભગવાને સપનામાં કીધું, જગન્નાથ ભગવાને, કે હું તને સંતાન તો આપું, પણ એ સંતાન પાછું મને આપી દેવાનું મોટો થાય એટલે. નાનાથી, કારણ કે મોટું થાય તો તમને રાખવાના નથી. ઘણા લોકો જો નાનેથી મોટા કરે અને મોટા થાય એટલે અલગ રહેવા માંડે, પછી શું કામનું છે? સાચી વાત કે ખોટી વાત? જે દીકરાને લોકો પ્રેમ કરે, બહુ મહેનત કરીને ભણાવે ગણાવે, લગ્ન કરાવે, વિવાહ કરાવે, પછી એ જ દીકરા છે ને અલગ રહેવા જતા રહે, તો શું કામનું છે? બોલો. કાંઈ કામનું હોય તો તમે મને કહો. કાંઈ કામનું નથી. અહીંયા ભગવાન જગન્નાથજી કહે છે કે હું તને સંતાન આપીશ, હું તને દીકરીનો જન્મ આપીશ તારા ઘરે, પણ એ દીકરી મોટી થાય એટલે મને મંદિરમાં મને છે ને મારી સેવામાં લગાડવાની છે. 15-20 વર્ષની થાય ત્યાં સુધી કાંઈ વાંધો નહીં, ત્યાં સુધી રાખજે, અને જ્યારે મોટી થઈ જાય એટલે મારા સેવામાં લગાડી દેજો. બ્રાહ્મણ કે કાંઈ વાંધો નહીં, મારી પત્નીની ગોદ સુની રે એના કરતા દીકરી આવે તો સારું કહેવાય. અમુક સમય થયો એટલે બ્રાહ્મણના ઘરે છે ને દીકરીનો જન્મ થયો. ભગવાનની કૃપાથી દીકરીનો જન્મ થયો, અને દીકરી ધીરે 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 મોટી થતા ગઈ, અને બહુ મોટી એટલે કે લગભગ 17-18 વર્ષની જ્યારે થઈ ગઈ, 16 વર્ષ ઉપરની થઈ ગઈ, એટલે જઈને જગન્નાથ ભગવાનના ચરણોમાં જઈને કહે છે કે હે ભગવાન, તમે અમને સંતાન નહોતું થતું, 15-15, 20-20 વર્ષ થઈ ગયા, પણ સંતાન થતું નહીં, પણ તમારી કૃપાથી અમારા ઘરે દીકરીનો જન્મ થયો છે. અને તમે કીધું હતું કે અમને જ્યારે 17-18 વર્ષની થઈ જાય એટલે મને મારી સેવામાં લગાડી દેજો, તો હું લઈને આવ્યો છું આ દીકરીને. ત્યારે જગન્નાથ ભગવાન કે હવે લાવ્યા તો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ આ દીકરીને મારો એક ભક્ત છે જેનું નામ છે જયદેવ ગોસ્વામી, એની સાથે તમે ફેરા ફરાવી દો. આ દીકરીના ફેરા છે ને એ જયદેવ ગોસ્વામી સાથે ફરાવી દો. હવે જયદેવ ગોસ્વામીની પાસે ગયા અને કીધું કે લો, આ મારી દીકરીની સાથે તમે લગ્ન કરો. જાન ન પહેચાન મેં તેરા મહેમાન, ઓળખાણ વગર ડાયરેક્ટ તમે કહો કે આવી રીતના કરી નાખો કે. અને હું તો એક વિરક્ત સંત છું, મારે સંસાર માંડવો, કારણ કે જેને સંસાર માંડ્યો છે એને તો પછી 84 નું ચક્કર ચાલુ જ રહે છે. ત્યારે જયદેવ ગોસ્વામી કહે છે ભાઈ કોણે કીધું પણ તમને? એ કે જગન્નાથ ભગવાને કીધું છે. હવે ઈ તો કીધા કરે, એને તો 16,108 છે, એના હારે જ લગ્ન કરાવી દો. મારા સાથે શું કામ કરાવો છો? હું તો ફક્કડ બાબા છું. એને 16,108 છે તો એક આંકડો હજી લગાડી દો, 109 કરી દો. મારે લગ્ન નથી કરવા ભાઈ, ખોટા ગળે પડો છો.
પણ એમને કીધું છે કે એ કરશે અને કરવા જ દેવું પડશે. એટલે ઓલા બ્રાહ્મણ દેવતા કે તમારે લગ્ન કરવા જ કરો, ના કરવા જ કાંઈ નહીં, હું તો અહીંયા દીકરીને મૂકીને જતો રહું છું. તમારે જે હું તો મારું વચન પૂરું પાલન કરું કે નહીં, કારણ કે ભગવાને મને કીધું છે. ત્યારે જયદેવ ગોસ્વામી એ પત્નીનો સ્વીકાર કરે છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે.